Nice. Am I audible? Okay. So there is an electric failure here in the campus, so that's why I have disconnected here. We have been disconnected. Where we were. Foundation. So we are seeing here the functions of the foundation, and I have told you the first two functions of the foundation here. The third function of the foundation is to provide the level surface for the concreting and masonry work. See, many times this surface, it may be, it may not be level surface, it may be somewhat inclined, it may be undulated. And for that purpose here, when we construct the foundation, at that time we what we do, we make here the level of the plinth beam, level of the columns, this particular foundation in areas where there is a depression, we increase the height of the foundation, and in the areas where the sufficient rise is there we make the height of the building, height of that foundation smaller, and we make it level, so that construction of the walls here on this foundation, construction of the columns here, it will be done at the proper level. Okay, so to provide the level surface for the concreting and masonry work, that is the another function of the foundation. Next one, to provide the stability to the building against various forces such as wind, rain, etc. So this foundation also provides the stability to the building from the various other forces which act against the stability of the building, like wind is there, then rainfall is there, त्याच्यापासून प्रोटेक्शन करण्याचं आणि स्टॅबिलिटी देण्याचं काम या ठिकाणी फाउंडेशन करतो. सो foundation is made up of which materials? Foundation is made up of the plain concrete, then it may be made up of the RCC. Okay, what is RCC? Reinforced cement concrete. ज्या कॉन्क्रीट मध्ये स्टील वगैरे वापरलेलं आहे, रेनफोर्समेंट केलेली आहे, that concrete is called as the RCC. Plain concrete means त्याच्यामध्ये सिमेंट आहे, त्यानंतर वाळू वापरले आपण, सँड आहे, त्याच्यानंतर खडी. ओके, कोर्स ॲग्रिगेट ज्याला आपण म्हणतो, कोर्स ॲग्रिगेट अँड वॉटर. जर हे असतील त्याच्यामध्ये, तर त्या कॉन्क्रीटला आपण काय म्हणतो? प्लेन कॉन्क्रीट. त्याच्यामध्ये आपण रेनफोर्समेंट करत नाही. ओके, साधं त्या ठिकाणी जर हे असेल, आणि जर रेनफोर्समेंट केली असेल विथ द स्टील बार्स, then it is called as the RCC. Okay, जर त्याच्यामध्ये स्टील रॉड्स नसतील, then we call it as a plain concrete. So the foundation, it can be made up of the plain concrete, or it can be made up of the RCC. जर त्या ठिकाणी फ्रेम स्ट्रक्चर असेल किंवा कॉन्क्रीट RCC बिल्डिंग असेल, त्या केसमध्ये फाउंडेशन मध्ये पण त्या ठिकाणी रॉड्स असतात. ठीक आहे. So these are the materials for the construction of the foundation. So this was about the foundation. Now here we will see the next component of the substructure, that is plinth. Okay, here in the diagram you can see plinth. Okay, this portion from the ground floor to the ground level, हा जो मधला पोर्शन आहे, this portion is called as the plinth. Okay, मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण याला? चौथा म्हणतो का? Okay, this portion, so this is the plinth, and it is the portion of the substructure between the level of the ground and the ground floor. Level of the ground is here and ground floor is here. याच्यामधला जो पोर्शन आहे, this is called as the plinth. And याच्यामध्ये जे मटेरियल टाकलेलं असतं या ठिकाणी, so that is called as the plinth filling. Okay, the filling between
the ground level and the ground floor, that is plinth level, is known as the plinth filling. ओके, ज्यावेळेस आपलं फाउंडेशनचं काम त्या ठिकाणी पूर्ण होतं त्यावेळेस या ठिकाणी आपली प्लिंथ बीम येते. म्हणजे प्लिंथ बीमच्या खाली हा मधला जो पोर्शन असतो आपल्या ग्राउंड फ्लोअरचा, तर तो मधला पोर्शन आपण काय करतो, ग्राउंड फ्लोअर पासून म्हणजे ग्राउंड लेवल पासून ते ग्राउंड फ्लोअरची जी हाईट आहे तिथपर्यंत मधला पोर्शन आपण त्या ठिकाणी रबल वगैरे जे असतात, दगडी गोटे किंवा मुरुम याने आपण ते पूर्ण भरून टाकतो. ओके, आणि ह्या लेवल पर्यंत ते आपण भरून घेतो आणि तिचं आपण कॉम्पॅक्शन करतो. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लिंथ फिलिंग, या ठिकाणी टाकलेलं मटेरियल. आणि त्याच्यानंतर मग याच्यावरती आपण फ्लोरिंग करतो. म्हणजे की फॉर एक्झाम्पल वेगवेगळ्या टाईल्स वापरून किंवा जे आपले फरशी वगैरे असते ते आपण टाकून या ठिकाणी फर्स्ट फ्लोर आपला त्या ठिकाणी तयार होतो. ठीक आहे, the minimum height of the plinth, it should be 45 सेंटीमीटर above the ground level. हे ग्राउंड लेवल जो आहे, ग्राउंड लेवल पासून कमीत कमी 45 सेंटीमीटर एवढी हाईट त्या ठिकाणी पाहिजे. 45 सेंटीमीटर म्हणजे फिट्स मध्ये जर आपण कन्वर्ट केलं तर किती येईल, 1.5 फिट्स. ठीक आहे, एवढी हाईट ही या ठिकाणी कमीत कमी प्लिंथची असायला पाहिजे. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ प्रोव्हाइडिंग द प्लिंथ? प्लिंथ का प्रोव्हाइड करायचं? डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोअरलाच आपण हे जी जमिनीची लेवल आहे याच लेवलला जर आपला ग्राउंड फ्लोअर ठेवला तर व्हॉट विल हॅपन? खेडेगावामध्ये आपण पाहतो की बऱ्याच गरजे असतात, जमिनीच्या लेवललाच आपल्याला ग्राउंड फ्लोअर असतो. ओके, जे लोड बेरिंगचे आपले घरे असतात भिंतीवरती आपण जे लोड केलेलं असतं, तर अशा घरांमध्ये प्रॉब्लेम काय येतो की जनरली ज्यावेळेस पाऊस वगैरे पडतो, जर रोडवरती वगैरे जर पाणी असेल तर ते घरामध्ये येऊ शकतं, एंटर करू शकतं. सो दॅट इज वन फर्स्ट डिसएडव्हान्टेज हिअर. सेकंड डिसएडव्हान्टेज इज दॅट जर या ठिकाणी क्राउलिंग एनिमल्स वगैरे असतात, साप असतात किंवा उंदीर असतात, ठीक आहे, जे जमिनीवरती सरपटणारे प्राणी असतात, ते प्राणी इझिली घरामध्ये त्या ठिकाणी एंटर करू शकतात. दॅट इज द सेकंड डिसएडव्हान्टेज. सो प्लिंथ प्रोव्हाइड करण्यामागचं दुसरे कारण आहे, दॅट इज द एस्थेटिक, म्हणजे घराला एक प्रकारचा ब्युटिफुल लुक जो आहे आपल्याला त्या ठिकाणी भेटतो. सो दीज आर द फंक्शन्स, काय, टू ट्रान्सफर द लोड फ्रॉम द बिल्डिंग टू द फाउंडेशन लेअर. त्या बिल्डिंगचा लोड जो प्लिंथ वरती येणार आहे, प्लिंथ बीम वरती वगैरे, तो तिथून ट्रान्सफर करणे. टू प्रोव्हाइड द सेफ्टी अगेन्स्ट रॅट्स, देन फ्लड वॉटर ऑन द रोड्स अँड एस्थेटिक्स. सो दीज आर द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ द प्लिंथ. त्याच्यानंतर थर्ड कंपोनंट आहे सबस्ट्रक्चरचा, या ठिकाणी डॅम प्रूफ फोर्स, ज्याला आपण डीपीसी पण म्हणतो. डॅम प्रूफ फोर्स. सो व्हॉट इज द डीपीसी? Dam proof force is nothing but it is the horizontal barrier provided in between the substructure and superstructure. Okay, जो आपला खाली प्लिंथ फिलिंग आपण केलेला आहे, त्या प्लिंथ फिलिंगच्या वरती आणि फ्लोरच्या खाली जे त्या ठिकाणी आपण एक बॅरियर त्या ठिकाणी टाकलेला आहे. दॅट बॅरियर फॉर व्हॉट पर्पज? टू रेजिस्ट द मॉइश्चर रायझिंग थ्रू द स्ट्रक्चर बाय कॅपिलरी ऍक्शन. ओके, मॉइश्चर म्हणजे त्याला मॉइश्चर म्हणूया किंवा वॉटर म्हणूया. ठीक आहे, जे खाली पाणी असतं ग्राउंड मध्ये, पाऊस पडल्यानंतर डॅम्पनेस वगैरे येतो. ओके, व्हॉट इज द कॅपिलरी ऍक्शन? 12वी मध्ये तुम्हाला झालेला आहे कॅपिलॅरिटी, कॅपिलरी ऍक्शन 11वी किंवा 12वी झालेला असेल. कोण सांगितलं? आवाज येतो? Am I audible? Yes, sir. Can anyone tell me what is capillarity or capillary action? You might have seen this. एखादी इंक आपली असते पेन मधली इंक वगैरे, त्याच्यामध्ये जर आपण टिश्यू पेपर वगैरे जर आपण ठेवला तर ती शाई जी असते, इंक जी आहे ते ऑटोमॅटिक त्या पेपरवरती चढायला चालू होते, वरती आतमध्ये ऍब्झॉर्ब होते. बरोबर आहे? किंवा पाण्यामध्ये जर आपण तो पेपर ठेवला तर ऑटोमॅटिक पाणी त्याच्यामध्ये ऍब्झॉर्ब होतं. कुठलंही कापड वगैरे जर आपण पाण्यामध्ये ठेवलं तर ते ऑटोमॅटिक काय होतं, ते वरती चढायला लागतं पाणी. दिस हॅपन्स बिकॉज ऑफ द कॅपिलॅरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड. कुठलंही फ्लुइड जे आहे लाईक वॉटर, लिक्विड कुठलंही असेल, तर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड ऑर लिक्विड सो दॅट इट विल राईज इन द स्मॉल स्पेस थ्रू द स्मॉल स्पेस. ते झाडामध्ये वगैरे जे पाणी वरती जातं, मुळांपासून वरती पाणी असेल किंवा कुठलेही जे केमिकल असेल ते खालून वरती कसं जातं, सो इट हॅपन्स बिकॉज ऑफ द कॅपिलॅरिटी.
Capillarity is nothing but it is the rise of the liquid in a small diameter tube, okay, against the gravity. Okay, so that is the capillarity. So पाणी जे आहे, that water, काय चाललंय तुमचं? त्यांना माहित आहे होते capillarity concept चांगलं. So here also what happens, ज्यावेळेस हा जमिनीमध्ये ओलसरपणा येतो, डॅम्पनेस येतो, त्यावेळेस हे या ठिकाणी जे मटेरियल आपण टाकलेलं आहे, मुरुम असेल किंवा सॉइल असेल, ते काय करतं, हे पाणी जे ते वरती यायला लागतं आणि ते लिक्विड मॉइश्चर हे काय होतं, या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये येताना डॅम्पनेस त्या ठिकाणी क्रिएट होतो. डॅम्पनेस म्हणजे काय, ओलसरपणा, दमटपणा, तो त्या ठिकाणी घरामध्ये आपल्याला येऊ शकतो. तो जर अवॉइड करायचा असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो, एक डॅम्प प्रूफ कोर्स, कोर्स म्हणजे काय, लेअर. कोर्स इज नथिंग बट इट इज लेअर. डॅम्प प्रूफ म्हणजे काय, द लेअर विच प्रिव्हेंट, ओके, द डॅम्पनेस or moisture, that is called as the damp proof course. So this damp proof course, it may be made up of the materials bitumen म्हणजे काय, डांबर, plastic sheet, metal sheet, cement concrete. So this material, it generally does not absorb the moisture. मग आपण जर असे या ठिकाणी डॅम्प प्रूफ मटेरियल जर टाकलं, या ठिकाणी त्याची एक लेअर जर टाकली, then moisture which is present here, it may not transferred, it will not get transferred from the lower portion to the ground floor. Okay, so for that purpose this particular damp proof course is provided. In the diagram you can see that here damp proof course, damp proof membrane is nothing but it is thin layer that is provided here. Okay, function, stopping the dampness in the building, that is the main function of this damp proof course. समजलं सगळ्यांना, what is damp proof course, DPC? Okay. Next component. Now here we are going to see the components of the superstructure. हे जे अगोदर आपण जे तीन बघितले, हे तीन काय, these are the components of substructure. Now here we are going to see the components of the superstructure. Okay. Wall is the first component that we are seeing here. So what is the wall? Wall is the structure that defines the area. Okay. ओपन प्लॉट असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ओपन प्लॉट मध्ये आपण याचा प्लॅन तयार करतो. मग हे प्लॅन आपण ज्यावेळेस तयार करत असतो की या ठिकाणी किचन आहे, या ठिकाणी ड्रॉइंग हॉल आहे, ठीक आहे, या ठिकाणी बेडरूम आहे, या ठिकाणी आपल्या स्टेअरकेस आहे, या ठिकाणी आपलं WC टॉयलेट वगैरे आहे. मग हे जे लाईन आपण ड्रॉ केलेले आहेत, दिस लाईन्स आर नथिंग बट दीज आर द वॉल्स, अँड दिस वॉल्स दिस डिफाईन द एरिया. याच्या वॉल जर नसतील तर आपण हा एरिया आपण डिफाईन नाही करू शकणार की हा किचन आहे म्हणा किंवा हा आपला ड्रॉइंग हॉल आहे, राईट. फॉर द डिफाइनिंग द एरिया we require the walls. Okay, so wall is a structure that defines an area, carries a load. Okay, wall also carries the load and they provide security and shelter. Okay, security from the theft. Okay, thief पासून आपल्याला security provide करतो. Security from the wild animals. Okay, security from the rain, security from the wind. Okay, and shelter from this natural phenomenon like rainfall, light. त्याच्यापासून आपल्याला शेल्टर पण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड. नंतर संध्याकाळी आपल्याला डार्कनेस त्या ठिकाणी हवा असतो किंवा समर सीझन मध्ये त्या ठिकाणी काय होतं, ऊन खूप पडतं, मग ते आपण त्याच्यापासून प्रोटेक्शन करण्याचं पण आपण त्या ठिकाणी काम करतो. सो दॅट इज दी शेल्टर, इट प्रोव्हाइड द शेल्टर ॲज वेल एज सिक्युरिटी. So that is the basic function. It carries the load, it provides the safety, it provides the shelter. Okay, so these are the main functions of the, and it also defines the area. Okay, these are the functions of the wall. So there are two types of the walls. Wall we can define, we can classify into categories. One wall is called as the load bearing walls and second one non-load bearing walls. Okay, so these walls they are used in the load bearing structure. Okay, जे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असतं त्याच्यामध्ये जे वॉल्स असतात त्या वॉलला आपण म्हणतो लोड बेरिंग वॉल्स.
ओके, लोड म्हणजे काय, वेट. बेरिंग म्हणजे काय, कॅरिंग. वॉल्स म्हणजे ज्या वॉल्स ह्या लोड कॅरी करतात, स्ट्रक्चरचं लोड कॅरी करतात, दॅट वॉल्स आर कॉल्ड एज दी लोड बेरिंग वॉल्स. आणि ज्या वॉल्स आहेत त्या स्ट्रक्चरचं लोड कॅरी करत नाहीत, दॅट वॉल्स पर्टिक्युलरली दे आर युज्ड फॉर पार्टिशन. पार्टिशन करणं म्हणजे काय, विभागणी करणं. ओके, जे मला तुम्हाला सांगितलं मी, असं घर असेल तर घरांना आपण वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये जे आपण विभागणी करतो घराची, ह्याच्यामध्ये युनिट्स मध्ये, हे आहे आपलं किचन, हे आहे आपलं हॉल. हे पार्टिशन करण्यासाठी, खास करून फक्त पार्टिशन करण्यासाठी जर त्या ठिकाणी वॉल्स वापरले असतील, देन दॅट वॉल्स आर कॉल्ड एज दी नॉन लोड बेरिंग वॉल. दीज वॉल्स आर पर्टिक्युलरली युज्ड इन दी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और आरसीसी बिल्डिंग. ओके, आरसीसी बिल्डिंग जे असते किंवा फ्रेम स्ट्रक्चर जे असतं त्याच्यामध्ये बिल्डिंगचा लोड हा कॉलम वरती येतो. ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघणार आहोत. स्लॅब जो असतो, स्लॅबचा लोड हा बीम वरती येतो, बीमचा लोड कॉलम वरती येतो आणि कॉलमचा लोड हा फाउंडेशन वरती जात असतो. म्हणजे या ठिकाणी जे भिंती असतात त्या भिंती लोड बेरिंगचं काम करत नाहीत, लोड कॅरिंग करण्याचं काम करत नाहीत. दे आर ऍक्टिंग ऍज अ पार्टिशन. म्हणजे जर आपला हा फ्रेम तयार असेल, ओके, इथले भिंती जरी आपण पाडून टाकली तरी बिल्डिंग पडत नाही. फॉर एक्झाम्पल आपली ही बिल्डिंग आहे, त्या बिल्डिंगची आपण ही भिंत जरी पाडून टाकली तरी बिल्डिंग कोलॅप्स नाही होणार, कारण याचा लोड कशावरती आलेला आहे, हे बीम आहेत, हे स्लॅबचा लोड बीम वरती आलाय, बीमचा कॉलम वरती, बरोबर आहे. त्यामुळे भिंत जरी पाडली तरी हे नाही पडणार. त्यामुळे ही जी भिंत आहे ही पार्टिशनचं काम करते. ओके, ही भिंत पार्टिशनचं काम करते. ही भिंत आपण काढली तरी काय फरक पडत नाही. हे आपण मॉडिफिकेशन केलं, ही भिंत थोडी अलीकडे होती, हा क्लासरूम केल्यामुळे ते परत त्या ठिकाणी पार्टिशन आपण पलीकडे केलेलं आहे. सो हे दोन बेसिक वॉलचे दोन टाईप आहेत, which are used in the load bearing structure as well as frame structure. Now here we will see what is the load bearing wall. So load bearing wall, these carry the structural load and transfer it to the floor to the foundation. Okay, load bearing wall काय करतात, बिल्डिंगचा जो लोड आहे, स्लॅब जो असतो सगळ्यात वरती, त्या स्लॅबचा लोड त्या वॉल वरती येतो आणि ते वॉल जे त्या वॉलचा लोड हा नंतर खाली फाउंडेशनला वगैरे ट्रान्सफर होतो. ओके, so these are the load bearing or load carrying walls. These are commonly used for single or double story buildings. ह्या ज्या वॉल्स असतात त्या कोणत्या घरामध्ये वापरल्या जातात, जनरली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जे असतात ते सिंगल स्टोरी असतात किंवा डबल स्टोरी. याच्यापेक्षा जास्त मजले त्या ठिकाणी आपण वाढवू शकत नाही. जर याच्यावरती अजून परत मजला वाढवायचा म्हटला तर वॉलचा थिकनेस त्या ठिकाणी वाढतो. ओके, वॉलची जी थिकनेस असते ती वाढवावी लागते आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी लिमिटेशन येतं. आपण एक मजली, दोन मजली किंवा जास्तीत जास्त 3 मजल्यापर्यंत आपण या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करू शकतो लोड बेरिंग वॉल असेल तर. ओके, एक्झाम्पल याचं काय सांगता येईल आपल्याला, जे जुने आपले घरे असतात खेडेगावांनी वगैरे, त्याच्यामध्ये मातीची जे भिंती असतात त्याच्यावरती तो लोड येतो आपल्या स्लॅबचा लोड, तर त्या वॉलची जी थिकनेस जर आपण पाहिली जुन्या घराच्या भिंतींची ती खूप मोठी असते. 1 फूट, 2 फूट, 3 फूट हे मातीच्या भिंती जे असतात किंवा वाडे वगैरे असतात आपले, वाडा दगडापासून बनले, त्याची पण भिंतीची थिकनेस जी आहे ती थिकनेस जास्त असते. पुण्यामधला शनिवार वाडा, त्याची भिंत पाहिली का आपण, ती खूप मोठी आहे कारण ते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती, त्याच्यावरती 2-3 मजले होते. आता आपल्याला पाहायला फक्त एकच मजला असतो त्याच्यामध्ये, पण ज्यावेळेस इंग्रजांनी ते नंतर ते डिस्ट्रॉय केलेलं आहे, त्याच्या अगोदर जे होतं ते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती आणि ती मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करण्यासाठी त्या ठिकाणी त्या भिंतीचा थिकनेस जो आहे तो थिकनेस त्या ठिकाणी वाढवावा लागला होता. ठीक आहे, पण जर आपण त्या ठिकाणी फ्रेम स्ट्रक्चर करणार असेल किंवा आरसीसी बांधकाम करणार असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला थिकनेस वाढवायची गरज नाही पडत. ओके, आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिजे तेवढा थिकनेस आपण त्या ठिकाणी ठेवू शकतो, कितीही कमी आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल हे जे आहे ते पार्टिशन याचा थिकनेस खूप कमी आहे. हे भिंत म्हणजे कशाचे, कार्डबोर्ड किंवा प्लायवूड टाईपचं आपण या ठिकाणी भिंत केली आहे. सो एवढा पण थिकनेस आपण त्या ठिकाणी कमी करू शकतो. सो दॅट इज नो लिमिट फॉर द थिकनेस ऑफ द बिल्डिंग इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर. अँड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्ये थिकनेस ही काय असते, भिंतीची त्या ठिकाणी जास्त असते. फंक्शन्स, आता हे लोड बेरिंग स्ट्रक्चरचं फंक्शन काय काय असतं लोड बेरिंग वॉलचं, इट एनक्लोज और डिवाइड द स्पेस. ओके, सगळ्यात मेन त्या ठिकाणी काय, इट एनक्लोज म्हणजे एरिया क्लोज करणे आणि एरिया डिवाइड करणे, हा त्याचा एक फंक्शन झालं, राईट. देन टू ट्रान्सफर द लोड ऑफ द फ्लोर्स टू द फाउंडेशन, जे फ्लोअरचा लोड त्या ठिकाणी असतो तो काय करणे, फाउंडेशनला खाली ट्रान्सफर करणे. हा एक फ्लोअर आहे,
ओके, हा मजला आहे. त्या मजल्याचा लोड कशावरती येणार आहे? भिंतीवरती येणार आहे. मग या भिंतीवरती आल्यानंतर हा लोड फाउंडेशनला सेफली ट्रान्सफर करणे. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ लोड बेरिंग वॉल. So that is one more function. Then to provide the privacy, security and protection against the weathering condition. जे आपण वरती फंक्शन बघितले तर हे त्याच्यामध्ये फंक्शन आहे. त्यानंतर नॉन लोड बेरिंग वॉल्स. ओके, यांचं फंक्शन बेसिकली these are used for the partition purpose. So that's why these walls are also called as the partition walls. Okay, they carry their self load. त्यांचे स्वतःच वजन फक्त त्या ठिकाणी ते कॅरी करतात. They do not carry the load of the building. दुसऱ्या कुठल्याही कंपोनेंटचा लोड ते घेत नाहीत. Okay, that's why they are called as the non-load bearing walls. These are built in various materials like wood, plywood, glass, metals, bricks. अशा वेगवेगळ्या मटेरियल मध्ये आपण त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. पण लोड बेरिंग जी वॉल आहे त्याच्या अगोदर आपण जी पाहिजे दॅट कॅनॉट बी मेड इन द वुड्स किंवा प्लायवूड वापरून आपण ते करू शकत नाही किंवा ग्लास वापरून करू शकत नाही, कारण लोड त्या बिल्डिंगवर त्या वॉलवरती येत असतो. फंक्शन्स, these walls are largely employed in frame structure. जे फ्रेम स्ट्रक्चर असते त्याच्यामध्ये बेसिकली हे नॉन लोड बेरिंग किंवा पार्टिशन वॉल जे त्या ठिकाणी वापरले जातात. They provide privacy from the visions and afford protection against heat, cold, sun and rain. Okay. तर दोन्ही प्रकारामध्ये हा पार्ट कॉमन आहे. ओके, म्हणजे लोड बेरिंग वॉल हे पण काम करतात आणि नॉन लोडिंग बेरिंग वॉल पण हे काम करतात. ठीक आहे, आणि पार्टिशनचं काम पण दोन्ही वॉल्स त्या ठिकाणी करतात. ओके, दीज आर फक्त जे लोड कॅरिंग करण्याचं काम जे आहे ते लोड बेरिंग वॉल त्या ठिकाणी करत असतात. दिस वॉज अबाउट दी वॉल्स. सुपरस्ट्रक्चर मधला एक आपण त्या ठिकाणी एलिमेंट पाहिला, दॅट इज वॉल्स. सेकंड एलिमेंट दॅट इज कॉलम्स, दॅट नाउ विल सी हिअर. So columns are nothing but these are the structural members or unit. These are the structural vertical member of the building. बिल्डिंग मध्ये जे वेगवेगळे कंपोनंट आहेत त्यातले काही कंपोनंट जे आहेत त्यांना आपण स्ट्रक्चरल मेंबर म्हणतो, कारण ते मेन स्ट्रक्चरचं त्या ठिकाणी काम करत असतात, फ्रेमचं काम करत असतात. जसं की स्लॅब, बीम, कॉलम, these are the structural members. यांना आपण काय म्हणतो? स्ट्रक्चरल members. So this column is nothing but these are the structural vertical member. Okay, बीम जर घेतलं तर आपण त्याला काय म्हणता येईल? It is a structural horizontal member. Okay, it is constructed in various size and shapes. वेगवेगळ्या शेप मध्ये आणि साइज मध्ये ते तयार केले जातात. The shape may be square, it may be rectangular, it may be circular. आता आपल्या इथं जर पाहिला तर हा रेक्टँग्युलर टाइपचा कॉलम आहे. ठीक आहे, जर ऍस्थेटिक आपल्याला व्ह्यू पाहिजे असेल तर सर्क्युलर शेप मध्ये पण आपण त्या ठिकाणी कॉलम त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. मंदिरामध्ये वगैरे आपण पाहिलं असेल त्या ठिकाणी आपण सर्क्युलर टाइपचे कॉलम्स आपल्याला पाहायला भेटतात. त्यानंतर आपल्या कॉलेजमध्ये कुठे आहेत का बाहेर सर्क्युलर शेपचे मेंबर आपल्याला पाहायला भेटतात. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द कॉलम? They provide the lateral stability to the walls. ओके, जे भिंत असते दोन कॉलमच्या मध्ये जी भिंत आहे त्या भिंतला लॅटरल स्टॅबिलिटी, लॅटरल म्हणजे काय? हॉरिझॉन्टल स्टॅबिलिटी. ओके, मुवमेंट त्या ठिकाणी होऊ नये यासाठी त्याचं स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. सगळ्यात मेन फंक्शन जे आहे कॉलमचं दॅट इज इट सपोर्ट टू दी बीम्स. ओके, बीमला ते सपोर्ट करतात. तो हे जे बीम आहेत ते बीम कशावरती सपोर्टेड आहेत? कॉलमवरती. हा मेन त्याचा फंक्शन आहे. स्लॅब्स अँड ट्रान्सफर लोड टू दी फाउंडेशन. ओके, सपोर्ट करणे किंवा त्याचा लोड घेणे आणि तो लोड सेफली ट्रान्सफर करणे कुठं? फाउंडेशनला ट्रान्सफर करणे. सो दॅट इज अ फंक्शन ऑफ कॉलम. त्यानंतर नेक्स्ट कंपोनंट आहे डोअर. ओके, व्हॉट इज डोअर? Doors are nothing but these are the movable panels constructed in the openings through the walls. ओके, घर जे आपण बनवलेलं आहे त्या घरामध्ये आपण काय करतो? ओपनिंग प्रोव्हाइड करतो. त्यासाठी
आत बाहेर करण्यासाठी, किंवा त्याला आपण म्हणूया हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन. ओके, घरात आत येण्यासाठी बाहेर जाण्यासाठी आपण एक ओपनिंग प्रोव्हाइड करतो, आणि ते जे ओपनिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे त्याच्यावरती आपण वॉल हे डोअर्स प्रोव्हाइड करतो. डोअर्स कशासाठी बसवायचे, त्याचे फंक्शन या ठिकाणी दिले आहेत वेगळे. हॉरिझॉन्टल मुवमेंट फ्रॉम वन रूम टू दी अनदर रूम, ठीक आहे, व्हेंटिलेशन करण्यासाठी. प्रायव्हसी, डोअर जर नसेल तर प्रायव्हसी मेंटेन नाही होत. ओके, हा जर डोअर नसेल या ठिकाणी तर जाता येत आपल्याला बाहेरचे लोक आपल्याला पाहू शकतात, किंवा आपलं बाहेर लक्ष जाऊ शकतं. राईट, तर प्रायव्हसी या ठिकाणी. आणि प्रोटेक्शन, जर आपल्या घराला दरवाजाच नसेल तर प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी राहत नाही. आपण जर कुठल्या परगावी वगैरे गेलो तर घर रिकामं होऊ शकतं आपलं, बरोबर आहे. सो दॅट इज दी प्रोटेक्शन that it provides. Doors can be made up of the wooden material. Doors can be made up of the plastic. It can be made up of the metals. It can be made up of the glasses. Okay. What are the various types of the doors? Collapsible door, then swinging door. Collapsible door म्हणजे जे ह्याचे आपले गेट असतं बघा, कोलॅप्सिबल. काय म्हणतात आपण त्याला? गेट इथं आहे का बाहेर? तर नाही वाटते. हा, इथं हे जे आहे दिस इज द कोलॅप्सिबल, म्हणजे आपण ते ओपन करू शकतो आणि परत त्याची साईज कमी करू शकतो. देन स्विंगिंग. स्विंगिंग त्या ठिकाणी कुठे पाहायला भेटतं? पोलीस स्टेशन मध्ये वगैरे असतं बघा, स्विंगिंग, फ्लॅपिंग होतं. रिव्हॉल्विंग, रिव्हॉल्विंग रोटेट होतं पूर्णपणे, कम्प्लिटली. फोल्डिंग, काही दरवाजे ते फोल्डिंगचे पण असतात. ठीक आहे, त्याचे आपण डायग्राम्स असतील याच्यामध्ये बघूया. See here. So this is the collapsible door. ठीक आहे, हा वन पॅनल, हा डबल पॅनल, त्यानंतर हा रोटेटिंग रिव्हॉल्विंग टाइप ऑफ डोअर. These are the various types of the doors. Next component of the superstructure is the window. Okay, why to provide the window to the room or the building? कॉमन आपल्याला त्याचे फंक्शन्स माहित आहेत. काय काय फंक्शन आहेत? कशासाठी विंडो प्रोव्हाइड करायची? व्हेंटिलेशन, करेक्ट, हवा येण्यासाठी. त्यानंतर लाईट येण्यासाठी, प्रकाश आतमध्ये येण्यासाठी, राईट, एअर येण्यासाठी. प्रायव्हसी. ओके, जर विंडो प्रोव्हाइड नाही केली, फक्त ओपनिंग प्रोव्हाइड केली आणि विंडोज नाही प्रोव्हाइड केली, तर प्रायव्हसी मेंटेन नाही होणार. सिक्युरिटी. ओके, ओपनिंग प्रोव्हाइड केले पण त्या ठिकाणी विंडोज बसवली नाही आणि दरवाजाला कुलूप लावून गेलो आपण, राईट. एक खिडकी पण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. ठीक आहे. मटेरियल्स, सेम मटेरियल जे आपण डोअरसाठी वापरतो, वुडन मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, स्टील मटेरियल, ग्लास मटेरियल, this can be made for the construction of the windows panels. Types of the windows: paneled, glazed windows. ओके, जर काचेची पूर्ण बनलेली असेल विंडो अशी केलेली असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड द ग्लेज. पॅनल म्हणजे काय? त्याला दोन अशा टाइपचे जे दरवाजे असतात त्या टाइपचे जर पॅनल्स बसवले असतील then it is called the panel. सिंगल पॅनल, डबल पॅनल जे असतात, काही सिंगल पॅनलचे असतात म्हणजे फक्त एकाच बाजूने ओपन होतात. ठीक आहे, काही डबल पॅनलचे असतात ते आपण असे बाहेर ओपन करतो. हे स्लायडिंग विंडो आहेत आपले जे ह्याच्या बसवलेले आहेत, these are the sliding type of windows. असेच विंडोचे वेगवेगळे प्रकार बरेच पडतात. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन नावाचा जो सब्जेक्ट आहे त्या सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला हे डिटेलमध्ये तुम्हाला शिकायला भेटतं. सेकंड इयर ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. हियर these are the single panel. एक सिंगल पॅनल आहे, हा एक आहे, हा एक आहे. हे पूर्ण कलेक्टिव्हली आपण त्याला 3 पॅनल्स म्हणू शकतो. त्यानंतर हा ग्लेज विंडोज, फक्त या ठिकाणी सनलाईट जर येण्यासाठी आपण विंडोज बसवले असतील, ओके, आणि बाहेरचा व्ह्यू पाहण्यासाठी, देन दॅट कॅन बी ग्लेज, कॉल्ड द ग्लेज विंडोज. Window sill. So this is the next component that we are going to see here. So what is the window sill? या डायग्राम मध्ये आपल्याला हा जो पोर्शन दिसतोय, this is called as the window sill. Why to provide the window sill? डायरेक्टली आपण हे जे खालचं बांधकाम आलेलं आहे, वीट बांधकाम, त्याला आपण कोर्स म्हणतो, ब्रिक कोर्स, ओके, किंवा स्टोन कोर्स. स्टोनची भिंत असेल किंवा
ब्रिकची असेल, त्याच्यावरती जर डायरेक्ट आपण विंडो बसवली तर काय होईल? सपोर्ट. ओके. सी युनिफॉर्म सरफेस जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी असायला पाहिजे, भेटला पाहिजे. हे जे वॉलचा सरफेस आहे तो युनिफॉर्म त्या ठिकाणी नसतो, ओबड खाबड असतो. ठीक आहे. हे कसं एकदम स्मूथ आहे सरफेस, तसा स्मूथ सरफेस प्रोव्हाइड करणे आणि ह्याचा जो लोड आहे तो लोड ट्रान्सफर करणे पूर्ण याच्यावरती. ओके. भिंतीचा थिकनेस जर एवढा असेल आणि विंडो आपली एवढी असेल तर ह्या विंडोचा लोड याच्यावरतीच फक्त पडेल, एवढ्याच पोर्शनवरती. ठीक आहे. हे विंडो सील जे आहे ते विंडो सील काय करते, ह्या विंडोचा लोड हा पूर्ण भिंतीवरती ट्रान्सफर करते इक्वली. इट विल डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द विंडोज. ओके. इट प्रोव्हाइड द युनिफॉर्म सरफेस अँड सपोर्ट द विंडोज. विंडोला सपोर्ट करण्यासाठी आणि युनिफॉर्म सरफेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी हा विंडो सील्स या ठिकाणी काम करते. इट प्रोटेक्ट द टॉप ऑफ द वॉल्स फ्रॉम द विअर अँड टियर. म्हणजे हे जर आपण नाही प्रोव्हाइड केलं तर हा जो पोर्शन आहे त्या वॉलचं विअर अँड टियर, त्याची झीज होऊ शकते, राईट. ते अवॉइड करण्यासाठी हे जे मटेरियल आहे ते थोडं स्ट्रॉंग असतं त्याच्यापेक्षा, त्यामुळे याची विअर अँड टियर इझिली होत नाही. हे जर नाही प्रोव्हाइड केलं तर हा जो पोर्शन आहे याची विअर अँड टियर इझिली होऊ शकते त्या ठिकाणी. ठीक आहे. दॅट इज ऑल्सो द रिझन. मटेरियल स्टोन स्लॅब, स्टोन पासून बनलेली असू शकते. आपल्या विंडो जर पाहिलं तर या ठिकाणी तुम्हाला ग्रॅनाइट स्टोन वगैरे तुम्हाला पाहायला भेटेल. कोणतरी जाऊन बघा, त्या ठिकाणी दिसते का विंडो सील, किंवा त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटची पण असू शकते खाली, आहे का? सो दॅट इज द विंडो सील. इट कॅन बी मेड ऑफ द सिमेंट कॉन्क्रीट ऑल्सो. म्हणजे हे आपले विट वर्क जे विटेचं काम आहे त्याच्यावरती कॉन्क्रीटची एक लेअर टाकली जाते आणि त्याच्यावरती परत मग हे विंडो हे केलं जाते. सो दॅट इज कॉल्ड एज द विंडो सील. Similar to this window sill, there is one more component which is called as the lintel, which is provided above the windows and above the doors. So here you can see the lintel. We can call this as one structural member, small structural member. This portion, this is called as the lintel. ठीक आहे. हे भिंत आपण बांधकाम करत चाललेलं आहे. ठीक आहे. ही भिंत आपण अशी बांधली, इकडून अशी भिंत बांधली, पण मग हा जो पोर्शन आहे या पोर्शन मध्ये आपण काय करणार, कसं बांधकाम करणार, याच्यावरती भिंत कशी करणार. मग ते आपण जर डोर लावला तर मग ते डोर वरती आपल्याला चढवता येईल का भिंत? डोर वरती जर आपण ते हा वरचा जो पोर्शन आहे तो जर कन्स्ट्रक्ट केला तर डोर ते सस्टेन करेल का? नाही करणार. डोर त्याची तेवढी कॅपॅसिटी नसते किंवा त्याची स्ट्रेंथ जी आहे डोरची तेवढी नसते आणि इट कॅनॉट कॅरी द लोड ऑफ द ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क. याचा जो लोड आहे तो ते डोर किंवा विंडो जे आहे ते कॅरी करू शकत नाही. विंडो मध्ये पण हे ऍप्लिकेबल आहे. विंडोच्या वरती पण आपण हा लिंटेल प्रोव्हाइड करतो. सो लिंटेल इज नथिंग बट इट इज द small structural member which carry the load of this portion, okay, load of this wall, and it transfer to the adjacent walls. म्हणजे हा लोड कॅरी करतो आणि हा इकडे ट्रान्सफर करतो, या भिंतीवरती ट्रान्सफर करतो. म्हणजेच हा लोड जो आहे हा डोर वरती येत नाही. ठीक आहे. हा डोर आपण नंतर बसवतो याच्यामध्ये, या ओपनिंग मध्ये. आपल्या ह्या याच्यामध्ये बघा वरती त्या ठिकाणी भिंत आहे डोरच्या वरती, आणि त्या डोरच्या वरती जस्ट जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला ग्रॅनाइटची एक हे दिसते. ओके. सो दॅट इज नथिंग बट लिंटेल. त्याच्यावरती लोड होतो आणि तो लोड जो आहे तो नंतर ट्रान्सफर केला जातो भिंतीवरती. म्हणजे दरवाजा त्यातून काढला तरी ते वरून खाली काय नाही पडणार. ठीक आहे. सो जस्ट इट इज अ वन member here. So this is the structural member. So this is called as the lintel. Similar to the windows. Windows वरती पण आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी पण वरती एक छोटा लिंटेल बसवलेली असते to carry the load. These are provided over the doors and windows. What are the function? To support the load and wall above the opening. Support करण्यासाठी. Since the frame of the door or the window is not strong enough to take the load. Okay, ह्याची एवढी स्ट्रेंथ नसते की ते त्या ठिकाणी लोड कॅरी करेल. ठीक आहे. मटेरियल
So this lintel, it can be made up of the timber, it can be made up of the RCC, it can be made up of the stone. Okay, stone tiles याच्यापासून बनलेले असू शकतात. तर आपल्या इथं जे वापरले इट इज मेड अप ऑफ दी स्टोन मटेरियल. ओके, ग्रॅनाइट किंवा त्या ठिकाणी मार्बल, कुठलेही स्टोन त्या ठिकाणी आपण ज्याची स्ट्रेंथ चांगली आहे ते आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. So this was about the lintel. Then weather shade or छज्जा. छज्जा शब्द ऐकलाय की नाही? पहिल्यांदा ऐकतो. वेदर शेड किंवा छज्जा म्हणजे काय? या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसेल हे जे आपण फोटो दाखवलेला आहे इमेज, दिस पोर्शन हा जो पार्ट आहे विंडोच्या वरती हे जे प्रोव्हाइड केलेलं आहे किंवा हे जे आहे दिस इज कॉल्ड एज दी वेदर शेड और छज्जा. आपल्या पण विंडोच्या बाहेर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला दिसेल असं बॉक्स टाइप आहे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज द वेदर शेड. वेदर म्हणजे काय? ऊन वारा पाऊस. ओके, दॅट इज वेदर. शेड म्हणजे काय? प्रोटेक्शन. ऊन वारा पाऊस याच्यापासून त्या विंडोचं किंवा रूमचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी जे आपण या ठिकाणी बसवलेलं आहे, ओके, हा स्ट्रक्चर बसवलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द वेदर शेड और छज्जा. So these are protections over the doors and windows. ओके, डोर वरती पण असतं, इथं प्रोव्हाइड केलं नाही कारण हे आतल्या साईडचा डोर आहे. आतमध्ये बाहेरच्या साईड जो डोर असतो, आता इथं आपला पोर्च बसवलेला आहे त्यामुळे त्याची काही छज्जेची गरज नाही. म्हणजे नॉर्मल आपले जे घर असतात आपले, तर त्या डोरच्या वरती पण आपण त्या ठिकाणी वेदर शेड बसवतो. त्यासाठी बसवतो जर असा पाऊस आला, तिरका पाऊस आला तर त्या डायरेक्ट पाणी आपल्या घरामध्ये येऊ शकतं. मग हे जर आपण वेदर शेड प्रोव्हाइड केलं तर ते पाणी जे आहे ते त्या ठिकाणी पावसाचं पाणी अडू शकतं. ठीक आहे, किंवा सनलाईट आहे, सनलाईट पण डायरेक्टली घरामध्ये एंटर करू शकते ते अवॉइड करण्यासाठी. सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ प्रोव्हाइडिंग दिस वेदर शेड और छज्जा. प्रोटेक्शन अगेन्स्ट सन, रेन और फ्रोस्ट. दिस फ्रोस्ट इज अप्लिकेबल फॉर दी जम्मू अँड काश्मीर, या ठिकाणी बर्फ पडतो, किंवा युरोपियन कंट्रीज मध्ये त्याच ठिकाणी हे अप्लिकेबल आहे फ्रोस्ट. आपल्याकडे रेन अप्लिकेबल आहे, रेन आणि सन. आपल्याकडे बर्फ पडत नाही शक्यतो. मटेरियल RCC, generally it is made up in the RCC, reinforced cement concrete. So this was about the weather shade or छज्जा. Next component of the building superstructure, that is the floor. Okay. What is floor? This is floor, again that is another floor. त्याच्यावरती परत एक फ्लोर आहे. So floor, it is the part of the building over which the occupant lives, moves. जे ऑक्युपंट म्हणजे काय? त्या घरात राहणारी व्यक्ती. ओके, ज्याच्यावरती त्या कंपोनंट वरती राहतात, वागतात, वावरतात, that component of the building, that is called as the floor. Floor immediately above the ground is called as the ground floor. म्हणजे हा जो फ्लोर आहे आपण ज्याच्यावर बसलेलो आहोत, हा ग्राउंड फ्लोरचा इमिजिएटली फ्लोर आहे. सो दिस फ्लोर वी कॅन कॉल इट एज अ ग्राउंड फ्लोर. ह्याच्यावरती जो असेल दिस विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट फ्लोर, ह्याच्यावरती सेकंड फ्लोर. ओके, मराठीमध्ये आपण तसंही करत नाही, मराठीमध्ये हा पहिला मजला झाला, हा दुसरा मजला, परत तिसरा मजला. ठीक आहे, पण या ठिकाणी हा ग्राउंड फ्लोर आहे. आणि आपण जर सिव्हिल डिपार्टमेंट खाली गेलो तर ते खाली आहे थोडा अजून, म्हणजे ग्राउंड लेवलचे जर खाली गेलो आपण तर ते आहे बेसमेंट. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण? बेसमेंट म्हणतो. So other floors above the floor, they are called as the first floor, second floor. What is the function of the floors? It divides the building at different levels. Okay, building ला काय करतात, हे वेगवेगळ्या लेवल मध्ये डिवाइड करतात. त्यानंतर इट प्रोव्हाइड्स मोर अकोमोडेशन इन लिमिटेड स्पेस. कमीत कमी जागेमध्ये जास्त आपल्याला अकोमोडेशन प्रोव्हाइड करतात. सपोज एवढीच जागा आपली, ठीक आहे, लेट अस से 1 गुंठा आपली जागा असेल किंवा 40 स्क्वेअर फूट, तर 100 स्क्वेअर फूट, त्या 100 स्क्वेअर फूट मध्ये फक्त एकच मजला जर आपण बांधला तर त्या ठिकाणी आपण लिमिटेड एकच फॅमिली राहू शकते. तर त्याच्यावरती जर आपण फ्लोर केला, अजून एक वरती जर आपण बिल्डिंग वाढवली तर त्या लिमिटेड एरियामध्ये आपण नंबर ऑफ ऑक्युपंट जे अकोमोडेशन त्या ठिकाणी वाढतो. राईट, सो इट प्रोव्हाइड दी more accommodation in the limited space. Types and materials.
जे फ्लोर जे आहेत, इट कॅन बी मेड ऑफ द मुरुम. ओके, जुनी जी घरं असतात ते मुरुम त्या ठिकाणी बनवला जातो. त्या ठिकाणी कॉम्पॅक्शन केलं जातं त्याचं विथ द हेल्प ऑफ, काय म्हणतो आपण त्याला, दुमस काय तर म्हणतात ना ते मराठीमध्ये, लाकडी दुमस वगैरे असते बघ, पाहिलं का नाही. येस सर. कॉम्पॅक्शन करण्यासाठी माती जी असते ना, मातीचा फ्लोअर, तो जर आपल्याला कॉम्पॅक्ट करायचा असेल तर त्याला दुमस नावाचं एक लाकडी हे असतं, एक ठोकळा असतो आणि वरी त्याला लाकडाचा एक जोडलेला असतो आणि त्याने आपण ते आदळतो जमिनीवर कॉम्पॅक्ट करण्यासाठी. ठीक आहे. नावडेज वी हॅव द व्हायब्रेटर्स, वेगवेगळे ते हे आलेले कॉम्पॅक्टर वगैरे आलेले, त्याचा वापर करून आपण ते कॉम्पॅक्शन करू शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर शहाबादी टाईल किंवा शहाबादी फळशी, जे ग्रामीण भागामध्ये जनरली वापरली जाते. पांढऱ्या रंगाची जी फळशी असते शहाबादी टाईल्स, ते आपण फ्लोअर म्हणून वापरली जाते. देन ग्रॅनाइट टाईल्स हे वापरले जातात. मार्बल, मंदिरामध्ये वगैरे आपल्याला मार्बल जनरली पाहायला भेटतात. त्यानंतर तांडूर नावाचा एक स्टोन आहे जो साऊथ इंडियामध्ये भेटतो. तांडूर हे तिथल्या एरियाचं नाव आहे, तांडूर, त्याच्यावरून ते नाव पडलेलं आहे. ओके. शहाबाद पण हा आय थिंक कर्नाटकमध्ये काहीतरी एक एरिया नाव आहे सिटीचं, त्या ठिकाणी जो भेटणारा स्टोन आहे दॅट इज शहाबादी स्टोन. ओके. त्यानंतर हा तांदूळ स्टोन आहे, मार्बल आहे, ग्रॅनाइट आहे. त्यानंतर ग्रॅनाइट म्हणजे नाही ते वेगळं झालं. ग्रॅनाइट हा स्टोनचा प्रकार आहे. इग्नियस रॉक जे आपण रॉकचे प्रकार, तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तर इग्नियस रॉकचा एक प्रकार आहे ग्रॅनाइट रॉक. ठीक आहे. ते ग्रेनेड झालं, ग्रॅनाइट वेगळं आणि ग्रेनेड वेगळं. त्यानंतर मोझाईक फ्लोअर, मोझाईक टाइल्स वगैरे, आजकाल टाइल्स पण आलेले असतात वेगवेगळ्या शेप मध्ये. मोझाईक टाइल्स मध्ये काय माहितीये का, व्हॉट इज मोझाईक टाइल्स? त्याचं डिझाईन असतं 3-4 फरशांवरती वेगळं डिझाईन असतं आणि ते ज्यावेळेस आपण ते 4 फरशा एकत्र जोडतो त्यावेळेस ते डिझाईन पूर्ण होतं. एका फरशीवरती एवढं डिझाईन आहे, दुसऱ्या फरशीवरती एवढं डिझाईन आहे, परत तिसऱ्या फरशीवरती एवढं डिझाईन आहे आणि चौथ्या फरशीवरती एवढी डिझाईन आहे. चारही फरशी ज्यावेळेस आपण हे करतो, एकमेकांना जोडतो, त्यावेळेस ते डिझाईन पूर्ण होतं. तर अशा टाईपचे मोझॅक टाइल्स वगैरे आपल्याला पाहायला भेटू शकतात. त्यानंतर ग्लेज टाइल्स आजकाल भेटतात, ग्लेज, त्याच्यावरती ग्लेझिंग केलेलं असतं. तर अशा पण टाइल्स आपण फ्लोर म्हणून त्या ठिकाणी वापरतो. ओके. टिंबर, वुडन मटेरियल पण त्या ठिकाणी वापरलं जाऊ शकतं. जे थंड हवेच्या ठिकाणी हे असतात, कोल्ड एरियाज, ओके, ज्या ठिकाणी बर्फ वगैरे पडतो, थंड खूप हवामान असतं, त्या ठिकाणी जर आपण टाइल्स हे स्टोनच्या वगैरे जर स्टाईल प्रोव्हाइड केल्या तर ते खूप थंड राहणार. थंडीमध्ये आपल्या घराचं बघा फ्लोर कसं गार असतो, बरोबर आहे, थंड राहील. तर ते अवॉइड करण्यासाठी काय करतात, वुडन मटेरियल वगैरे पण वापरतात. ठीक आहे. किंवा त्याच्यावरती एखादा लेअर प्रोव्हाइड करतात. सो दिस आर द फ्लोर्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॉम्पोनंट आहे, किती वाजले, टाइम झालेला आहे, सांगा जाऊ टाइम झाल्यानंतर. सो लेट अस स्टॉप हिअर. जे क्लासमध्ये विद्यार्थी आहेत, तुम्ही सेशन जॉईन केले का सगळ्यांनी? जे केले नाही त्यांनी सेशन जॉईन करा, मी प्रेझेंट तुमची डायरेक्टली स्क्रीनशॉट. झाले का सगळे जॉईन? ज्याच्याकडे फोन नसेल त्यांनी तुमची प्रेझेंटी दुसऱ्याच्या ह्याच्यातून टाका, त्याच्यामध्ये नाव आणि तुमचा रोल नंबर. जर नसेल तर तुम्ही सेशन जर जॉईन केला असेल तर काय गरज नाही टाकायची. मी स्क्रीनशॉट घेतोय तुमचे. कोण राहिले का जॉईन करायचं अजून, झाले सगळे? ठीक आहे, टाकतो. If all the students have joined, I will take the screenshot of this.
टू टायर सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करतायत. सेशन जॉईन केलं मी म्हटलं स्क्रीनशॉट घेतल्यानंतर प्रेझेंट येते, तरी पण प्रेझेंट येते म्हणजे टू टायर सिक्युरिटी म्हणतो आपण त्याला. जर सरांनी स्क्रीनशॉट नाही पाहिले तर okay. I have taken your attendance. Now you can leave the session. Thank you.